Okay, so let's look at number 9. 자, 우리 9번째 보시겠습니다. It says every church leader must see every member as someone who belongs to God. The church leader is supposed to lead people to Jesus and his word. Every believer should learn to be led by the Holy Spirit and not be controlled and led by the leader. 모든 교회 지도자는 모든 구성원을 하나님께 속한 자로 봐야 합니다. 교회 지도자는 사람들을 예수님과 그분의 말씀으로 이끌어야 합니다. 모든 믿는 자는 지도자에 의해 조종당하고 이끌리는 것이 아닌 성령님에 따라 인도하는 법을 배워야 합니다. So one of the quickest things a leader should teach to the Christians who come to your church is to really how to know the leading of the Holy Spirit for your life. 그래서 사실은 여러분의 성도들에게 그 처음부터 잘 가르쳐야 될 것이 뭐냐면 이분들이 성령님의 따라 인도하심을 따라 사는 방법을 배우도록 해야 합니다. Now, we know that in the beginning, spiritual babies, they don't know too well. So that's why we help them in the beginning to guide them to be led by God. 물론 초신자들은 이런 거를 잘 몰라요. 그렇기 때문에 이런 것을 잘 가르쳐서 인도해 줘야 합니다. Right? But the key is to have a course on how to be led by the Holy Spirit so that they know how God is leading their life every day. 근데 중요한 것이 바로 이러한 성도들이 어떻게 성령님의 인도하심을 받는 삶을 사는가 이런 것을 잘 배워야 합니다. 그래서 그렇게 살 수 있도록. Okay, now number 10, 10번째, Jezebel's spirit-led leaders does not like the presence of the Lord coming in to lead a service. Every service should have a plan, but the Lord's presence must be welcomed into the meetings. The word of God should also be taught under the anointing of the Holy Spirit. 이세벨의 영에 끌리는 지도자는 예배를 이끌려고 찾아오는 주님의 임재하심을 좋아하지 않습니다. 모든 예배는 계획이 있기는 해야 하지만 우리는 우리의 그 예배와 모임에 찾아오시는 주님의 임재를 환영해야 합니다. 하나님의 말씀 또한 성령의 기름 부으심 아래서 가르쳐져야 합니다. Now, I shared, I believe, a little bit yesterday, sometimes the Lord's presence will become strong as new believers or non-Christians start coming to your church. 제가 어제 개인적인 경험을 말씀드렸죠. 이렇게 초신자가 오거나 새로운 사람이 올 때 우리의 예배 성령의 임재가 더 강해지는 걸 경험했습니다. And the thing about, when we experience the Holy Spirit's presence, sometimes we don't know what he's going to do. 때로는 근데 이 성령께서 임하실 때는 성령께서 어떤 식으로 하실지 우리 예측할 수 없습니다. And the Holy Spirit can, really make some people laugh and to cry. 예를 들면 성령께서 어떤 사람은 갑자기 웃음이 터지게 하시거나 또 어떤 사람은 울게 하시거나 The Holy Spirit can cause people to suddenly shout in a loud voice. 아니면 또 성령께서는 어떤 사람이 갑자기 큰 소리로 외치게 하실 수도 있고요. And sometimes the Holy Spirit moves and people start shaking. 아니면 또 어떤 사람은 성령이 임재하셔가지고 완전히 막 불불불 이게 진동하고 떨 수 있습니다. So when you invite the Holy Spirit to really come, we were asking for maybe a little bit of chaos than what we're used to. 그렇기 때문에 우리가 성령님을 환영할 때는 여러분이 익숙하지 않은 어떤 혼란스러운 광경이 벌어질 수도 있다는 겁니다. So even me as a senior leader, sometimes I'm a little nervous what the Holy Spirit will do. 그렇기 때문에 제가 담임 목사로서도 성령께서 이렇게 임하실 때 어떤 일이 벌어질지 모르니까 약간 긴장이 될 때가 있습니다. Right? But again, so if we want to overcome the Jezebel system, we have to give freedom to the Lord to move the way he wants to for his church. 그러나 여러분, 이 교회들은 주님의 교회입니다. 그렇기 때문에 성령을 환영하셔서 성령께서 원하시는 것을 하시도록 우리가 드려야 됩니다. And as preachers and as pastors, we have to know how the anointing works as we preach and teach the Bible. 그래서 우리가 목회자로서 하나님의 말씀을 성령께서 어떻게 이끌어 가시고 역사하시는지 말씀을 알면서 잘 설교를 해야 합니다.
Now, it's good to have a plan message, but the Holy Spirit can move through us to really start helping people to hear what they need to hear. 그러니까 다시 말씀드리자면 우리가 계획하고 준비한 설교도 있겠지만 성령께서 운행하시면서 성도들에게 필요한 말씀을 또 달리하실 수도 있다는 겁니다. So the spirit-led service and spirit-led messages actually bring freedom and change to people's lives. 그렇게 되면 성령께서 역사하시고 성령이 이끄시는 설교를 여러분이 할 때 정말 사람들에게 참된 자유를 줍니다. Now, we must remember that we have the mind of Christ. 자, 우리는 기억해야 돼요. 우리는 그리스도의 마음을, 생각을 가진 자들입니다. Right? 1 Corinthians 2:16 tells us we have the mind of Christ. 고린도전서 2장 16절에 기록됐습니다. 우리는 그리스도의 마음과 생각을 가졌습니다. So the Jesus will give us thoughts while we're preaching and while we're teaching. 그렇기 때문에 우리가 설교하는 와중에서도 예수님께서 무슨 생각을 넣어 주실 수 있습니다. It will lead your mind, you lead your thoughts to communicate to mostly everybody that's listening. 그러므로 성령께서 여러분의 생각을 이 듣는 성도들에게 해당되는 걸 말씀하시도록 새로운 생각을 줄 수 있다는 겁니다. Right? So we still need the word, we need the scriptures, but how the Lord will communicate that is always quite different. 그러니까 다시 말씀드립니다. 물론 성경 말씀이 있습니다. 그런데 그 상황에서 주님께서 성령께서 원하시는 방법으로 의사소통하는 게 내가 계획했던 것보다 다를 수 있다는 겁니다. All right, number 11. 11번째. Jezebel spirit leaders do not like the work to work with a team. 이세벨의 영이 있는 리더, 지도자는 팀하고 같이 일하는 걸 좋아하지 않습니다. So it becomes a very single, independent leadership. 그런 경우는 어떤 모습이냐? 혼자서 독단적으로 하는 리더가 됩니다. Now, sometimes it is easier to lead yourself in the beginning, but team always helps. 네, 물론 처음에는 혼자 하는 게 쉬울 수 있어요. 그러나 항상 팀이 있을 때 굉장히 도움이 됩니다. All right, number 13. 13번째, Number 12. 12번째. Jezebel's spirit leaders will use prophecy and revelation gifts to control members. 이세벨의 영이 있는 지도자는 사람들을 조종하기 위하여 예언과 계시의 은사를 사용합니다. Right? We cannot use prophetic revelation to control somebody's life. 여러분, 다른 사람을 조종하려고 예언의 은사, 계시 같은 걸 사용하면 안 됩니다. Right? The best thing for pastors to do is counsel people to connect with God and to really get good advice. 그러니까 목사님이 하셔야 될 것은 그 성도가 하나님께 잘 연결이 되도록 권면해주고 상담해주는 게 중요합니다. Right? Number 13. 13번째, Jezebel spirit leaders will make sure that every member is busy all the time. Sometimes early or all-night prayer meetings can be a form of control of people's daily lives. God wants everyone to work and take care of their families. Everyone has a life of their own, and all leaders can do is teach the Bible and expect people to follow God and His Word. 13번째로 이세벨의 영이 있는 지도자는 모든 그 구성원이 늘 바빠야 한다고 생각합니다. 그래서 간혹 가다가 예를 들면 새벽 기도나 철야 기도, 밤을 새우는 기도 모임이 사람들의 매일의 삶을 오히려 조종하는 모습이 될 수도 있습니다. 하나님은 모두가 일하고 자신의 가족을 돌보기를 원하십니다. 우리 모두에게는 각자의 삶이 또 있습니다. 그리고 지도자들이 할 수 있는 전부는 성경 말씀을 잘 가르치고 사람들이 하나님과 주님의 말씀을 잘 따라가는 것을 바라는 것입니다. Now, again, I'm sure in Korea you have a lot of prayer meetings and different things, so I'm not against that. 여러분 오해하지 마세요. 한국 교회는 많은 기도 모임들이 있는데 제가 이런 거 잘못했다고 말씀드린 게 아니에요. Right? And there are seasons where we do pray a lot and seasons of fasting and other things. 때로는 우리가 어떠한 때는 많이 기도하고 또 어떤 때는 금식 기도도 합니다.
But if the motive is to really keep that you want everybody, you want to know information about everybody's life every day, that's a bad motive to have a prayer meeting. 그러나 이러한 기도 모임을 갖는 그 동기가 그 사람들에 대한 자꾸만 정보를 얻으려고 한다면 그게 잘못된 동기입니다. So it's really important to understand as pastors that everybody has a life. 그래서 목사님들은 이런 거를 헤아리셔야 돼요. 성도들도 각자의 삶이 있습니다. And you have to respect the time of the family, the marriage, and even their friends. They have sometimes they have friends at other churches. 각자의 삶이 있기 때문에 가정의 시간도 필요하고 또 밖에 있는 시간도 필요하고 또 심지어 여러분의 성도들 중에는 다른 교회 다니는 성도를 친구로 갖고 있습니다. Right? So we have to have a kind of a healthy schedule so that everybody's not worn out doing church things all the time. 그러므로 사실 우리가 조심해야 될 것은 삶의 그러한 건전한 일정과 스케줄이 있어서 교회 일로 인하여 탈진되지 않도록 해야 합니다. Now, I always tell my people, I said, I have no idea what you do during the week. 제가 우리 성도들에게 이런 말을 해요. 당신들이 주중에는 뭐 하는지 저는 전혀 모릅니다. And I tell them, I say, you know my schedule because I tell you what I'm doing. They even know what I'm doing today with this WLI Zoom call. 그런데 성도들은 제가 뭐 하는지 저의 일정표를 굉장히 잘 알아요. 예를 들면 지금 오늘 같은 경우도 제가 이렇게 줌으로 WLI 강의를 하고 있다는 걸 성도들이 알고 있습니다. And I always tell them, I said, I never leave sleep because of, I'm not going to lose sleep because I don't know what you guys are doing during the week. 그러나 저는 또 성도들에게 이렇게 말하죠. 당신들이 주중에 뭘 하는지 제가 전혀 모르는 것으로 인하여 제가 전혀 힘들지 않습니다. I said, I don't worry because the Lord sees what you're doing. So the Lord is in charge. 제가 성도들에게 또 그러면서 말해요. 여러분이 주중에 뭘 하는지 저는 전혀 몰라도 괜찮습니다. 왜냐하면 주님이 아시고 주님이 여러분을 인도하시고 다스리시니까. All right, so number 14. 14번째. Jezebel's spirit leaders will make a lot of rules so that he can control their daily lives. 이세벨의 영이 있는 지도자는 많은 규칙과 규정을 만듭니다. 그래서 이런 것을 통하여 사람들의 매일매일의 삶을 통제하고 조종하려고 합니다. Now, there's difference between like rules and some good advice. 여러분, 이 규칙과 좋은 충고는 다릅니다. And there's some rules that can actually benefit you if you're trying to grow spiritually. 사실 영적인 성장에 어떠한 좋은 규칙들은 도움이 됩니다. Right? But again, if you're making rules for their daily lives just to control them, then it's a bad idea. 그러나 사람들을 통제하고 조종하기 위하여 이러한 규정들을 세우는 건 나쁜 겁니다. Right? So as leaders, I think what I do is I just tell them this, you need a daily time with the Lord, and I give them advice on how to do that, but they can do it in their own time and, come up with their ideas. 그래서 저는 우리 교회 리더들에게 이렇게 말합니다. 하나님과 날마다 독대하는 시간을 가지세요. 그러나 그 주님과의 경건한 시간은 여러분의 일상에 맞춰서 하는 거지 꼭 어느 시간에 해야 된다는 게 없는 거예요. 그러면서 그들이 계속 주님과 이랑 교제하는 삶을 살면서 인도하심을 받고 사는 거죠. But, it's good to have a pattern in your life, but it can't be rules that you always checking on, 그러니까 사람들의 삶에 어떠한 좋은 패턴이 있는 건 좋습니다. 그러나 이것을 규정으로 딱 삼아서 이렇게 고립되지 않도록 하는 것이죠, 사람들을. Amen. Amen. All right, so let's pray and we'll finish this session. 우리가 기도하며 마치겠습니다. All right, so Lord, we thank you for the teaching today. 하나님, 오늘 주신 가르침으로 인하여 감사드립니다. And Lord, we choose to let people go. 주님, 우리가 성도들을 우리 손에 붙잡지 않고 주님께 맡겨드립니다. Lord, we cast all the people into your hands. 우리에게 속한 성도들, 주위 사람들을 다 주님께 맡겨드립니다. Father, they're your people. They're your children. 왜냐하면 이들은 주님의 백성들이고 주님의 자녀들입니다. So Lord, we trust that you
are the shepherd and that you will be the good shepherd. 그리고 주님 신뢰합니다. 주님이 선한 목자시고 이들을 인도하시는 좋은 목자이십니다. Lord, we leave every burden to you. Now we cast it to you. 그러므로 우리의 모든 염려를 주님께 다 맡겨드립니다. And Lord, we just trust you that you will help us in our business and you will help us in our church. 그리고 우리가 목회를 하든 어디에서 일을 하든 주님께서 우리를 도우시는 것을 신뢰합니다. Lord, if some people left our church, we let them go. 주님, 우리 교회에 있었던 사람이 또 떠났다면 주님 그걸 주님께 맡깁니다. Lord, we choose not to judge. 주님, 그들이 떠났다고 판단하고 비판하지 않습니다. We choose to bless and to trust in your grace. 우리는 그들을 축복하며 주님의 은혜를 신뢰합니다. So Lord, we thank you, Lord, that you are helping us today. 주님, 오늘도 우리를 도와주셔서 감사합니다. And if we have received curses, witchcraft prayers from other believers, I break its power now in Jesus' name. 그리고 다른 믿는 자들이 어떠한 저주의 기도했다면 이 시간 예수 이름으로 다 끊습니다. And some of you, you might not even know why you're depressed sometimes. It's because of those witchcraft prayers that people are praying against you. 여러분 중에 본인이 왜 우울한지도 모르는 사람들이 있다면 어떤 사람이 여러분에게 그러한 주술적인 그러한 기도를 했기 때문일 수도 있습니다. There might be a church group that the church that you left before, they might be actually having an intercession time to praying against you. 예를 들면 여러분이 어느 교회 다녔다가 떠났을 때 그 교회에서 중보자들이 여러분을 대적하는 어떤 안 좋은 기도를 할 수도 있다는 겁니다. So I just speak now that you are free from their witchcraft prayers. 이 시간 여러분에게 선포합니다. 그들이 어떠한 주술의 기도를 하더라도 여러분 이제 자유케 됐음을 선포합니다. And we send all the word curses that's been spoken against us until now, we send it back in Jesus' name. 그리고 그 모든 저주의 말들 다 끊어지고 돌아갈지어다 예수 이름으로. We only receive the blessings of God for our lives. 우리의 삶에 우리는 오직 하나님의 축복만 받습니다. And if people have spoken against our business, we come against those words now and break it in Jesus' name. 그리고 만약에 어떤 사람들이 우리의 사업, 우리의 직장에 대해서 저주스러운 말을 했다면 예수 이름으로 다 끊습니다. Our businesses will be successful. 우리의 사업과 우리의 모든 일은 성공할 것입니다. The Bible says our Lord will bless us more and more. 성경에 분명히 기록됐습니다. 주님께서 우리를 더 많이 축복해 주신다고. So I declare that the blessing is breaking every curse that had come against us. 그러므로 우리에게 왔던 모든 저주가 주님의 축복으로 다 끊어짐을 선포합니다. And I release an apostolic decree that the blessing of the Lord will chase you down. 그래서 사도적인 선포를 여러분께 해드립니다. 주님의 축복이 여러분께 계속 부어질 것입니다. It will come one after another like a wave. It will come to you because God is for you. 하나님은 여러분을 위하시는 분이기 때문에 축복이 계속 꼬리에 꼬리를 물고 올 것입니다. Yes, it's true. God loves you. 예, 이건 진리입니다. 하나님이 당신을 사랑하십니다. Your Father loves you. 하나님 아버지가 당신을 사랑하십니다. And He will bless you. 하나님이 당신을 축복하실 것입니다. And I declare we'll see this very quickly in our lives. 선포합니다. 이런 것을 우리가 곧 보리라. Let miracles happen now. 이제 기적들이 일어난다. Let 24-hour financial miracles come to our lives. 그래서 24시간 내내 재정적인 기적들이 일어나게 하소서. Let the new jobs come in Jesus' name. 예수 이름으로 일이 없는 사람들에게 기적적으로 일이 생기게 하소서. And Lord, I declare that our mouth will be filled with the praises of God. 그리고 선포합니다. 우리의 입이 하나님의 찬양으로 충만할지어다. And we will destroy the plans of the enemy against our lives. 그리고 우리를 대적하는 모든 마귀의 괴계가 멸할지어다.
And I declare that God is arising and your enemies are running away from you now in Jesus' name. 예수 이름으로 선포합니다. 주님께서 놀랍게 역사하시고 원수들은 한 길로 왔다 일곱 길로 흩어질지어다. Hallelujah. 할렐루야. Amen. 아멘. Amen. So again, I Amen. sense the anointing again for that. I feel that there's an apostolic decree that's coming forth to 지금 break through in our lives. 예, 사도적인 이러한 선포를 통하여 우리의 삶 가운데 돌파가 오는 기름 부심이 느껴집니다. So let's get excited of what God is doing. 그러므로 여러분 하나님께서 역사하실 것에 대해서 기대하고 기뻐하시기 바랍니다. And as this message is being proclaimed, I believe the Jezebel kingdom is running away from our lives. 그래서 이러한 메시지를 선포되고 여러분이 들으실 때 이세벨의 영이 우리 가운데 끊어짐을 믿습니다. We're going to destroy every witchcraft that's operating against us. 그래서 모든 주술이 우리에게 공격했던 게 다 멸해질 겁니다. Amen. 제가 1978년도에 사당동에 있는 그 청해신학교를 졸업했습니다. 그리고 그때 제가 이제 요르단으로 선교사로 파송되기 위해서 저 같은 경우는 강도사를 받고 바로 선교사로 파송이 됐었습니다. 그래서 제가 지금 목회자가 된 지가 한 42년 그렇게 됐어요. 그런데 오늘 같은 강의를 처음 들은 것 같아요. 만약에 우리가 신학교에서 참 이세벨의 영을 파쇄하라 하는 이런 과목이 있었다고 한다면 얼마나 많은 목회자들이 이세벨의 영에서부터 자유하고 그리고 정말 섬기는 종 그리고 성도들은 권위에 순복하는 그런 교회가 됐을 텐데 이제야 이런 가르침을 우리가 듣게 됐습니다. 여러분 이 말씀을 들으면서 어땠습니까? 야, 내 안에 이렇게 이세벨의 영이 많구나. 내가 버려야 될 것들이 이렇게 많구나 하는 것들을 깨달았습니다. 저만 깨달았을까요? 우리 모두가 다 그런 것을 깨달았는데 제가 이렇게 가만히 생각해 보니까 지금 교회의 구조가 원래 하나님이 세우신 그 구조대로 됐다고 하면 훨씬 교회들이 더 건강한 교회가 됐을 것입니다. 우리는 지금 목사 중심의 교회가 돼가지고 목사님들에 의해서 그 다음에 장로님들과 늘 대적하는 그러한 상황 가운데서 교회가 있기 때문에 서로 목사들도 그렇고 장로들도 그렇고 서로 경쟁하는 관계로 교회가 형성됐기 때문에 서로가 조종하는 그러한 상황에서 교회를 이끌어 왔습니다. 그렇기 때문에 교회가 그럴 수밖에 없었습니다. 그런데 에베소서 4장 11절을 보면 하나님께서 그 교회를 처음 만드시고 처음 주셨던 교회 가버먼트, 교회의 정치는 어떤 것이었습니까? 5가지 직책을 주셨어요. 첫째로는 사도를 주셨고 선지자를 주셨고 복음 전파자, 목사와 교사 이 5중 사역자를 세웠었습니다. 오늘처럼 목사님 혼자서 모든 짐을 지고 또 장로님들의 견제를 받아가지고 하는 그런 교회의 모습이 아니라 옛날 하나님이 만드셨던 교회는 사도와 선지자와 복음 전파자와 목사와 교사 이 5 직책을 통해서 서로가 기도하면서 그리고 사도적 권위 아래서 하나님이 선지자들을 통해서 말씀하신 것들을 이루었던 교회가 바로 우리 하나님이 디자인한 그런 교회였습니다. 참 이런 하나님이 원래 세우셨던 교회가 결국 이 콘스탄틴이 기독교를 국교로 공인하는 이 300년 때부터 이 성경의 이 5중 사역을 없애버렸습니다. 성경의 절기도 다 없애버렸죠. 그러다가 1517년도에 마르틴 루터가 종교 개혁을 하면서 종교 개혁을 했었지만 정말 놀라운 일을 했었지만 실제로 교회의 가장 중요한 구조에 대해서는
회복을 하지를 못했습니다. 그런데 이제 하나님께서는 그 역사를 통해서 사도를 회복시키고 선지자를 회복시키고 그리고 복음 전파자를 회복시키고 또 목사를 회복시키고 지금 또 하나님께서 교사를 회복시키고 계십니다. 그리고 이미 복음 전도자 그리고 목사와 교사는 다 회복시켰습니다. 여러분, 교회의 가장 놀라운 병기는 사도와 선지자입니다. 장기에서 차포를 띄고 어떻게 이 장기를 잘 둘 수가 있습니까? 그런데 지금 현실의 교회는 사도와 선지자들을 완전히 배제해 버렸습니다. 하나님이 배제한 적이 전혀 없거든요. 하나님의 말씀은 66권은 정말 일획도 틀리지 않는다고 그렇게 성경 모서를 저는 배웠습니다. 그런데 이상하게 이 에베소 4장에 있는 이 말씀만 들어오면은 그 가르치는 그 목사님들과 교사들이 그때만 있었다라고 얘기를 해요. 아니 성경에 1.1핵이라도 그걸 제거하면은 지옥불에 던진다고 이 요한계시록에 그렇게 나와 있는데 왜 그렇게 중요한 계시는 그렇게 사람들이 제거해 버렸는가? 그리고 그것을 당연하게 생각해요. 그리고 오늘날 이 오중사역이 회복돼야 된다라고 얘기를 하면은 사람들이 핏대를 올리면서 아니 하나님의 교회가 강력한 교회, 하나님의 교회가 이 세상을 변화시키는 그러한 무기를 하나님께서 사도와 선지자와 이 오중사역을 주었는데 그것들을 저항하고 있어요. 그것들을 기름 부으심 받는 자들을 저항하고 있는 것이 바로 현 시대라고 할 수가 있습니다. 그런데 참 감사하게도 저는 옛 패러다임에서 빨리 자유함을 받았어요. 그 때문에 욕은 바가지로 넘어먹고 있고 지금도 인터넷에서 욕을 바가지로 먹고 있는데 그래도 괜찮습니다. 왜? 성경에 있는 것은 내가 주장하지 않더라도 성경에 있는 것들은 다 성령님께서 사람들에게 깨우쳐 주시기 때문에 사도와 선지자에 관한 얘기를 안 할 수가 없어요. 이제 저는 이제 70세 나이가 돼서 제가 앞으로 이것을 얼마나 더 강조할지는 모르겠지만은 내 뒤에 오시는 분들도 성령의 감동하심이 있는 사람들이기 때문에 성령의 감동하심을 받은 사람들은 반드시 이 에베소서 4장 11절을 하나님이 주신 말씀으로 받아들일 것입니다. 그래야 성도들을 무장시킬 수가 있어요. 그래야 온전케 할 수가 있어요. 여러분, 지금 우리가 하고 있는 교회가 부족한 것은 바로 하나님이 원래 디자인했던 그 오중사역의 교회를 무시했기 때문에 그렇습니다. 그리고 어떤 분들은 이제 이 계시가 회복되고 있는 것에 대해서 굉장히 좋아합니다. 그래서 미국 같은 데는 이 오중사역의 교회들이 지금 강력해지고 있어요. 베델 교회 아시죠? 빌 존슨이 담임 목사님을 하고 있는 이 베델 교회는 지금 만 한 2,000명이 되는데 이제 이 교회의 영향력이 커져버리니까 사람들이 뭐라고 할 수가 없어요. 또 텍사스에 가면은 이 척 피어스와 로버트 하이들러 교회가 강력한 교회, 신약 성경에 나와 있는 사도와 선지자들이 이끄는 교회, 그 교회 예배를 참여해 보면은요, 완전히 마치 옛날에 선지자들이 나와서 말씀한 것처럼 그 예배 가운데 예언적인 것들이 풀어집니다. 그 예언적인 것들을 또 찬양으로 풀어냅니다. 그리고 모든 성도들에게 성령의 충만한 역사가 나타납니다. 왜 그럴 줄 압니까? 하나님의 새 부대, 이 하나님이 지금 이끌고 있는 이 오중사역 사도적인 교회가 지금 일어나고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 미국에는 그런 교회들이
최한 목사님 교회라든지 저쪽 동부 지역에 가면은 찰스 탁 라이프 센터 같은 교회, 저도 거기 가서 초청을 받아서 설교도 하고 있었지만 얼마나 놀라운 교회들인지 모릅니다. 랜디 클락이라든지 정말 이 땅에서 하나님이 사용하시는 그런 교회들이 사도와 선지자가 이끄는 그런 교회들을 이끌고 있습니다. 그래서 오늘 우리 유튜브를 보시는 분들에게 여러분들이 지금까지 많은 정보를 받지 못했는데 제가 좀 정보를 좀 여러분들에게 드리려고 합니다. 이 사도적 교회는 척 피어스와 로버트 하이들러가 같이 지은 책입니다. 이 책을 보면은 사도적 교회 이 책은 어떻게 교회의 이 사도적인 그리고 오중 사역이 어떻게 해서 없어졌는가 하는 역사를 기록하고 있습니다. 그리고 어떻게 이제 그 중세 천년의 암흑 시대를 거쳐서 그 마르틴 루터의 종교 계획을 통해서 어떻게 지금 오중 사역의 교회, 세 부대 교회가 회복이 되고 있는가를 가르쳐 주고 있습니다. 여러분 보십시오. 목사 안수를 받고 나니까 전도사 안수 받을 때보다 훨씬 제가 더 권세가 많아지더라고요. 목사에게 주신 권세가 나타나더라고요. 그런데 사도와 선지자의 커미셔닝을 받으면 여러분 사도와 선지자적인 기름 부심이 임합니다. 목사에게 주신 그 기름 부심과 사도와 선지자에게 주신 기름 부심은 다릅니다. 왜? 하나님의 용도가 다르기 때문에. 그런데 하나님이 이 현 세대에게 이 오중 사역의 기름을 붓고 싶은데 이 현실의 교회가 우리는 사도 필요 없어요. 우리는 선지자 필요 없어 하니까 하나님이 필요 없다고 하는 교회에 사도적인 권세를 줄까요? 선지자적인 권세를 줄까요? 여러분 정말 성경을 하나님 말씀으로 믿는 무리들을 한번 대답을 해보세요. 하나님이 그렇게 주고 싶어도 사람들이 막으면 하나님도 할 수가 없더라고요. 왜? 자유의지를 줬기 때문에. 저는 참 감사하게도 사도적인 기름 부심을 와그너 박사님과 또 최한 목사님을 통해서 받았어요. 그리고 2006년에 받고 난 다음에 참 그때는 잘 몰랐는데 나중에 보니까 사도적인 권세가 저에게 임하는 것을 느꼈어요. 그리고 기도를 해주면 목사 때보다 다르다고 그래요. 지금 여기도 지금 오신 분 가운데 제가 지난번에 그 KCC에서 설교할 때 이제 이번 주에 계약이 일어날 것입니다. 그랬더니 우리 염 권사님께서 와가지고 그때 그것을 믿음으로 받았는데 진짜 이번에 계약을 했다고. 여러분 사도적인 선포는 하늘에 있는 것들을 땅에 이루게 하는 것입니다. 이렇게 하나님의 놀라운 능력과 권세를 사도적인 교회를 통해서 부어주신다고 하는데 왜 이것들을 교회가 받아들이지 않은지 모르겠어요. 하나님께서 주시는 강력한 놀라운 권세들을 우리에게 주신다고 하는데 교단들이 그리고 신학자들이 왜 그렇게 반대하는지 모르겠어요. 하나님이 5손가락을 주셨는데 2손가락은 없이 3손가락으로 밥 먹고 3손가락으로 목회하니까 얼마나 교회가 연약해져 버렸습니까? 여러분 이 로버트 하이들러와 그리고 척 피어스가 쓴 이 책을 꼭 보십시오. WR에서 나왔고요. 그 다음에 세영출판사에서 나오는 이 사도적 교회 두 번째 승리하는 하나님 나라 사도적 교회 전진하라 하는 것은 척 피어스하고 로버트 하이들러가 쓴 책입니다. 이 다음 단계로 현대의 이런 하나님의 나라가 어떻게 지금 사도적인 교회를 통해서 전진하고 있는가, 그리고 어떻게 은사를 개발해서 교회를 무장시킬 것인가. 이곳에 놀라운
초대교회에 관한 정보들이 있고 아마 여러분들이 한 번도 신학교에서 배우지 못했던 그런 놀라운 메시지가 담겨 있습니다. 그 다음에 이 사도에 대해서 부인을 하기 때문에요, 일반 출판사에서는 사도적인 것들을 별로 출판을 못해요. 그래서 우리 WRI 출판사 또 세영 출판사에서는 지금 다른 사람들이 안 하기 때문에 우리는 사도라는 말만 나오면 너무도 좋습니다. 그래서 그런 책들을 지금 번역하고 있어요. 여기 알렌 캐론이라고 하는 지금 그 캐나다 퀘벡에서 지금 목회를 하시는 분인데, 이 교회도 저희들이 우리 HIM 사람들이 한 55명이 지난번에 갔다 왔어요. 왜냐하면 그 작은 교회를 사도적 센터로 바꾸면서 교인들을 하나도 잃지 않았어요. 저는 이 94년도에 예배갱신을 하다가 2가정만 빼놓고 다 교인들이 떠나버렸었는데, 이분은 이 사도적 센터를 하면서 2년 동안 사도적인 가르침을 가르쳐서 교인이 한 명 빼놓고는 전부 다 그 교회에 참여해서 지금도 사도적 교회를 잘 이루고 있는 그 알렌 캐런 목사님이 쓴 사도적 센터. 피터 하그너 박사님께서 살아계실 때 저희들에게 뭐라고 했냐면, 이 책을 꼭 번역해라. 왜냐하면 지금까지 나온 책 가운데 사도적 센터를 가장 잘 입힌 교회가 바로 알렌 캐런의 호도스 교회, 이 교회다라고 가르쳐줘도, 진짜 이것들을 보면 사도적 교회에 대한 꿈이 우리 안에서 막 일어납니다. 이 알렌 캐런의 책이 사도적 센터가 처음이었고, 그 다음에 두 번째 사도적 확장이라고 하는 책을 이번에 써서 세영 출판사에서 지금 번역을 했습니다. 정말 이런 책들을 여러분들이 받아들이신다면 여러분들은 이 분야의 선두주자가 되어서 하나님 나라를 개척하고 큰 길을 내시는 여러분 될 것입니다. 할렐루야. 하나님, 정말 우리 WRI 출판사 또 세영 출판사, 패션 출판사는 무슨 그 인기 있는 책들을 번역하는 것이 아니라 꼭 필요한 책들, 정말 읽으면 우리의 목회가 달라질 수밖에 없는, 패러다임이 변화되고 성령의 권능이 임하는 그런 책들을 저희들이 번역하고 있습니다. 여러분들이 구입하셔서 여러분 안에 하나님의 놀라운 기름 부심이 부어지고, 특별히 우리 게이오스 목사님도 사실은 HIM의 사도입니다. 참 일본의 그 오사카에서 실제로 WLI를 하다가 지금은 이제 WU, 똑같은 것인데 미국 본부하고 같이 지금 WU를 하고 있는 학장입니다. 여러분, 이 게이오스 목사님에게 주신 계시 엄청납니다.